उन्हां विचों एक गुलाब राय है। फिर अगे गंगू शाहियां दा जिक्र आउंदा, हिंदालियां दा जिक्र आउंदा है। ये अपने आप नूं गुरु सदाउण लग पे सी। हैण तां गुरु नानक साहब दे घर विचों ही। उन्हां विचों गुलाब राय दा जिक्र कीता है। गुलाब राय महाराज छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब दा पोतरा है। सोढी साहिबजादे ने। बाबे सूरजमल दे पोतरे हैं। दीप चंद दे पुत्र ने। छेवें पातशाह दे पड़पोतरे हुए। आनंदपुर साहब विखे इन्हां ने अपनी गद्दी लानी शुरू कर दी। गुर प्रताप विच जिक्र आउंदा है कि सतगुरां नाल बचपन च खेडदिआं सतलुज दरिया विच एकदम बाहर भज के आया। अखां च पानी पिया होया सी ते सतगुरां दी दस्तार अपने सिर ते रख लई सी। भज के सेवादारां ने आख्या 10वें पातशाह दी दस्तार है। कलगीधर ने आख्या कोई नहीं, हुण रख लई है, ये भी कुछ समय वास्ते अपने आप नूं गुरु कहेगा। तो गुलाब राय इन्हें आनंदपुर साहब आके काबज होया। एक महरी इस्त्री का प्रसंग जिक्र वो प्रचलित होया गुलाब राय जी दे वेले कि उन्होंने पुत्रां दी दात जिहड़ी सी वो बाबे गुलाब राय ने दित्ती। आओ गुलाब राय दे कुछ प्रसंगां दा जिक्र भाई रतन सिंह जी कर रहे ने। भाई साहब नूं ये सारे प्रसंग सरहंद दा रहण वाला सुलखण मसंद सी, उहदा पोतरा सुना रहा। क्योंकि सुलखणा मसंद जिहड़ा सी बाबे गुलाब राय दे नाल भी रहा ते कलगीधर दे वेले भी सतगुरां दा मसंद सी। आओ मन बिरतियां एकागर करके गुरु पंथ दा इतिहास सरवण करिए। एकाग्रता बनाउण निमित्त अपनी रसना नूं पवित्र करदे आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। दोहरा जे को आके प्रश्न ये गुर कब होए गुलाब। हुण जे कोई ये आखे कि गुलाब राय कदों दा गुरु बन गया, ये गुरु कदों दा कहाउण लग पिया, हालांकि गुरु नहीं सी। गुरु तां महाराज गुरु कलगीधर जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरता गद्दी दित्ती है, पर बाद विच आपो बनू गुरु सी ना। बहुत सारे बन गए सी आपो अपने आप नूं गुरु कहाउण वाले। उन्हां विचों एक गुलाब राय भी सी। हुण कोई पुछे भी ये कदों दा बन गया गुरु? हाँ जी। ताही को सो चाहिए लिखियो यही जवाब। भाई रतन सिंह जी कहते मैं उहदा जवाब लिख के तुहानूं दसदा। हुण जे कोई पुछे कि गुलाब राय कदों दा गुरु बनिया तां उहदा जवाब मैं तुहानूं सरवण कराउंदा हां, सुणो। चौपाई बहादुर शाह जब आयो सरहंद। बादशाह बहादुर शाह जदों सरहंद आया, बहादुर शाह आया सी इस पासे, लाहौर जाके उसकी मौत हो गई सी। बाबा बंदा सिंह तो उन्हें रस्ता मंगया सी, पिछे आप जी ने कथा सुनी है। कहते जदों बहादुर शाह सरहंद शहर विच आया सी, बुलाए पुछियो उन सुलखणो मसंद। बहादुर शाह नूं पता सी कि सरहंद विच गुरु घर दा इक मसंद रहिंदा सुलखण। उन्हें भाई सुलखण मसंद नूं अपने कोल बुलाया। जो सतगुर को बंसी होए। उन्हें सुलखणे मसंद नूं आख्या कि तू गुरु घर दा मसंद है, तेनू गुरु घर दा ज्ञान है, ये दस भी गुरु गोबिंद सिंह साहब तो सचखंड चले गए ने। क्योंकि बहादुर शाह कलगीधर दा श्रद्धालु सी, 10वें पातशाह ने राज दिता सी। कहण लगा भी उन्हां दे परिवार विचों जां गुरु साहब जी दी वंश विचों कोई गुरु होवे इस वेले जिहड़ा साहिबजादा होवे,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਕਰਾ ਦੋ ਮੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਲੱਖਣੋ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਲੈ ਆਇਆ। ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਤੂੰ ਸੁਲੱਖਣਾ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੋ ਮਿਲਨੋ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੋ ਗੱਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਹੇ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲੋਕਾਤ ਸਨ, ਸੰਬੰਧ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ। ਤੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਰਾਮਦਾਸ ਮੁਖੋਂ ਕਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਬਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਟਿਕਦੇ ਸਨ, ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਸਦਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿਵਾਵਤ ਜਬ ਤੈ ਪਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਖਤ ਤੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੁਲੱਖਣੇ ਪੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਠਹਿਰਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੱਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੋ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਧ ਆਮਦ ਜਿਮ ਹੋਤੀ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇਉ ਉਠ ਖੜ ਹੋਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਕਰ ਆਵੇਂ ਦੋਵੇਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਹ ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਤਬੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ। ਤੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਸੂਰਜਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ।
ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਝੁਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾਉਣੇ। ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਮਦ ਹੱਥ ਲਏ ਫਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਫੜ ਲੈਣੇ। ਏਦਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਦੋਹਰਾ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛੈ ਤਿਮ ਪੁੱਛੀ ਗੁਲਾਬੀ ਰਾਏ। ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਕਈ ਤੁਮ ਦੀਦਾਰ ਤੈਂ ਕਹਿ ਦੋਏ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੈਰ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਚੋਪਈ ਸੁਧ ਆਮਦ ਜਿਮ ਹੋਤੀ ਆਈ। ਉਹ ਖਬਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸੀ ਤੋਰ ਤੈਂ ਦਈ ਬਣਾਈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਸੁਲੱਖਣੇ ਕਿਉ ਤਿਮ ਮਿਲਿਓ ਬਲਿਕ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਏ ਨਚਿੰਤ ਇਮ ਮੰਜੀ ਲਾਈ। ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਲਾਉਣੀ, ਗੱਦੀ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। 2-1 ਬਰਸ ਇਮ ਗੁਰਤਾ ਪਾਈ। ਏਦਾਂ ਇਹਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਆ। ਸੁਲੱਖਣੋ ਮਸੰਦ ਕੋ ਪੋਤਰੇ ਜੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਮਸੰਦ ਸੀ ਸੁਲੱਖਣਾ, ਉਹ ਮਸੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ, ਭਾਖ ਗਏ ਉਥੋਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੈ ਸੋਈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭੜੀ, ਖੰਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਪਿੰਡ ਚੜੀ ਤੇ ਭੜੀ ਇਹ ਜਗੀਰ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਦੋ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਸੀ ਜਗੀਰ ਵਜੋਂ। ਤੇ ਭੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਭੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਤੋ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਜੂਰੀ ਉਸ ਥੇ ਨਾਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਹਜੂਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਹਜੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਜਿਮ ਉਨ ਆਖੀ ਦਈ ਲਿਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਹਜੂਰੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੇਲੋ ਅਬ ਸੁਲੱਖਣ ਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੇਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਲੱਖਣ ਦਾਸ ਹੈ। ਮਿਲਤ ਹਿਲਤ ਹਮ ਓਏ ਰੇ ਖਾਸ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਹਜੂਰੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਸੁਲੱਖਣ ਦਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਨੋ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕਹਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀ ਹੋਰ ਕਥਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਜਿਮ ਉਨਕੀ ਕੁਲ ਗੁਰਨ ਮਿਲਾਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਹਿਜਾਦਾ ਸੀ ਸੋਢੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਪੰਜ ਸੁਤ ਸਾਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਗੁਰਦਿੱਤੋ ਦੋਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠਾ ਤੀਜੋ ਅਣੀ ਸੋਰਾਏ। ਰਾਏ ਅਟਲ ਚੌਥੋ ਕਏ। ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਵੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਪਿਰਾਏ ਇਮ ਪਾਂਚੇ ਸੁਨ ਗਿਨ ਲਿਖੇ। ਫਿਰ ਸਨ ਇੱਕ ਪੰਜਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮਲ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਜੋ ਪਈ ਇਹਾਂ ਚਰਨ ਕੀ ਲਿਖਤ ਨ ਲੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਕੀ ਚਹੀਐ ਤੋਰੀ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਸੂਰਜਮਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਾਬੇ ਸੂਰਜਮਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਾਬੇ ਸੂਰਜਮਲ ਦੀ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਕੇ ਦੋਏ ਸੁਤ ਪਏ। ਬਾਬੇ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਦੀਪ ਚੰਦ ਹੋਣੀ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੂਜੋ ਸ਼ਾਮ ਚੰਦ ਥਏ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਆਮ ਰਾਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕੀ ਸਭੀ ਕਹਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਮ ਕਰ ਪਈ ਤਿਮ ਹੈ ਯੁਗ ਬਖਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਈ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਚੰਦ ਕੀ ਪੀਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਕਥਾ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨੇ ਚਾਹੀਏ ਇਹਾਂ ਲਿਖਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਗੇ ਹੋਗੋ ਜੈ ਕਿਤ ਠੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਲਿਖ ਦਿਖੇਂਗੋ ਕਰ ਤੈਂ ਗੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਥਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਬ ਸੁਨੀਏ ਗੁਲਾਬ
ਰਾਏ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਮ ਕਰ ਉਨ ਕੈ ਸੀਸ ਬਿਹਾਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਘਟੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਚਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦਾ ਸੁਣੋ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਸੋਢੀ ਸੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਬਧਿਓ ਪਸਾਰ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬੜਾ ਵਧਿਆ, ਇਹਦਾ ਟੱਬਰ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਬਹੁ ਪਏ ਉਹ ਦਰਬੈ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦਾ ਫੈਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਪਈ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੋ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੋਧ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਔਰ ਨਾਮ ਥੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਪੋਤਰੇ ਸਨ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ। ਔਰ ਸਬਨ ਕੇ ਨਾਮ ਬਤਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਵਧੇ ਕਿਛ ਮੜਕ ਨ ਪਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਮੇਨ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੇ ਅੰਸ ਉਸ ਪਏ 18। ਬਸ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਝੇੜੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 18 ਸਨ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੋਤਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਵਿਆਹੇ ਕਈ ਗਏ ਕੁਆਰੇ। ਕਈ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਕੁਆਰੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਗਰਬਤ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ 18 ਜੀ, 18 ਦੇ 18 ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ ਟੱਬਰ ਚੋਂ। ਅੱਗੇ ਬੰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਨ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਚੋਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਬੇ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਚੋਂ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪਰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਉਹਦੇ 18 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਤੇ 18 ਦੇ 18 ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਗਰਬਤ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਉਹਦੇ 2 ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੂੰਛ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੂੰਛ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਐਸਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਨਮਿਓ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਪਾਏ ਜਾਸ ਮਦ ਨਾਹੀ। ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਮ ਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਨਮਿਆ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜੱਗ 'ਚ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭਤਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣੇ ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈ, ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਧਾਰ।
ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਰਬ ਜਬ ਉਸ ਘਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬੜੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਰੂਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ। ਬੈਠੇ ਮੰਜੀ ਪਰ ਮੇਲੇ ਲਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੇਲੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਖੋਟੀ ਘੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਰਸ 2 ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੋ ਮਰ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਬਸ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲਾਣੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਿਮਈ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਸੀ 18 ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੀ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਉਨਕੀਨੀ ਸੋ ਲਿਓ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪਈ। ਪਈ ਬਾਤ ਯੋ ਗੁਲਾਬੇ ਰਾਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਕਿਉਂ ਬਿਨਸਿਆ? ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਦੋਹਰਾ ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰ ਭਇਓ ਥੋ ਆਪ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਿਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਚਾ ਲਏ ਉਹਨੇ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਦੇਵੇ ਔਲਾਦ ਵੈ ਔਰ ਕੋ ਉਸ ਰਹੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿਤ ਪਾਪ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਪਈ ਸੁਨੋ ਅਵਗਿਆ ਉਸ ਜੋ ਕਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਦਰਬ ਬਹੁਤ ਥੀ ਜਬ ਉਸ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਖੁੱਲਾ ਚੜਨ ਲੱਗਾ, ਤਬ ਵੈ ਬੈਠੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਥੀ ਜਗ੍ਹਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੋਹਰਾ ਅਦਬ ਕੀਓ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਗੁਰ ਜਾਗਾ ਥੀ ਜੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹਨੇ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਕੇ ਉਪਰੇ ਬੈਠੋ ਪਾਵ ਟਿਕੋਏ। ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੱਜ ਕੇ। ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤੋ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਲਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਪਈ ਟਕੇ ਦੇਨ ਕਰੇ 60,000। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ। ਲਈ ਕੁਮਾਏ 60 ਚੱਕ ਲਿਖਵਾਰ। 60 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਿਖਵਾ ਲਏ। ਲਈ ਚੱਕ ਉਸ ਗਰਬਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 60 ਘੁਮਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਸੋ ਉਨ ਦੰਗਾ ਰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੱਥੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗਾ ਥੀ ਆਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬੈਠਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੈਂ ਥਾਂ ਬੈਠਕ ਤਿਸ ਨੇ ਲਾਈ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਤੀ ਪਾਹੁਲ ਨੇ ਖੰਡੇ ਵਾਏ। ਇਹਨੇ ਪਾਹੁਲ ਸ਼ਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਤ ਚਰਨਨ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰਾਏ। ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਪੌਲ ਪਿਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਅਵਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਪਈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਵਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪੌਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੌਲ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਚਰਨ ਪੌਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪੀ ਇਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਓਂਗੋ ਲਿਖਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਾਂ ਲੋਕ ਤੇ ਕੋ ਨਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੈ ਰਿਓ ਉਦਾਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਪਿੱਛੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਨਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿਗੜਦਾ ਗੁਰਬਖਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਲੱਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੋ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਗਾ ਜਾਂਸੀ। ਇਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਤਿਸ ਕਰ ਦਾਵਾ ਵੈ ਪੀ ਰਾਖੇ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੇਵਾ ਤੇ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸਾਰਾ ਥਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਉਣੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਤਿਸ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਪਾਖੇ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਧ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। 60 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਧ ਆ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਉਸ ਇਸ ਕੋ ਇਮ ਵੱਧ ਗਇਓ ਬੌਲਤ ਅਧਿਕ ਕਲੇਸ਼। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧੂ ਜੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਜੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਰੇ ਦਾਵੋ ਗੁਰ ਥਾਨ ਕੋ ਵੈ ਕਹੇ ਲਿਓ ਮੁੱਲ ਦੇਸ਼। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ, ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਨੀ, ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਐ ਸਾਰੀ ਥਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਆ। ਪੌੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਭਾਉ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਆਖੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਇਹ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਖੋ ਖਈ ਵੈ ਦੋ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਖਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਰੇ ਕੋਲੇ ਅਰ ਦੋ ਅਰੇ। ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਲੜ ਪੈਣ, ਕਦੇ ਘੁਲ ਪੈਣ, ਏਦਾਂ ਕਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਬੁਲਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਜਰੀ ਗਈ ਨਾ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਉੱਠ ਇੱਥੋਂ। ਤੂੰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸੰਤ ਕੋ ਦਇ ਪਿਲ ਚਾਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਟਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥੋਂ ਪੱਥੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫੜੋ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਕੁੱਟੋ, ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਫੇਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਦਾਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ ਬਾਲਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਈ। ਇਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਸ ਜਟਾ ਥੀ ਸੋ ਪੁੱਟ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਸਨ ਇਹਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਟਾਵਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਟਾਵਾਂ ਸਨ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹ ਜਟਾਵਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਬੇ ਸੰਤੋਨ ਦਿਓ ਸਰਾਪ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਮਰੇ ਔਲਾਦ ਸੋ ਬਾਪ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ,
ਤੇਰਾ ਬੰਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਪੋਤੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਤੂੰ ਰਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਸੁਨ ਅਗਿਓ ਕਈ, ਅੱਗੋਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਮਰੀ ਪੀਨਾ ਔਲਾਦ ਚੈ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੇਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਨ ਕਹਿਓ ਹਮਰਾ ਬਹਿਰਾ ਬਾਜਾ ਕੋ, ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਣਾ ਟੁੰਡਾ ਚੇਲਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਬਹਿਰਾ ਬਾਜਾ। ਬਹਿਰਾ ਬਾਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਣਾ, ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ, ਉਹ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਇੱਥੇ। ਹਮਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਫੈਲੋ ਗੋਸੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧੂਣਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧੂਣਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧੂਣਾ ਫੈਲੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਮਰੀ ਰਹੇ ਨ ਜੜ ਮੁਨਿਆਦ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜੜ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ, ਤੇਰੀ ਜੜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਥ ਤਿਸ ਦਿਓ ਸਰਾਪ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ। ਇਮਹੀ ਔਲਾਦ ਦੋਇਨ ਕੀ ਨਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਔਲਾਦ ਸੀ 18 ਜੀ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ 18 ਦੇ 18 5-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਬਚਨ ਤਗ ਵਗ ਗਈ ਦੋਹੂ ਮਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਦੋਹਰਾ ਹੀਰੇ ਬੇਦੇ ਹੀਰ ਜਿਮ ਲੋਹੋ ਲੋਹ ਕਟਾਏ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਦੋਇਨ ਕੀ ਵਿੱਚ ਵਗੀ ਖਾਲੀ ਗਈ ਨਕਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗ ਚੱਲੀ। ਬਾਬੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਚੇਲੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੇਲਾ ਰਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸੋ ਫੇਰ ਰਾਏਪੁਰ ਅਹੇ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਰਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਮ ਸੁਨੀ ਤੈਸੋ ਦਈ ਲਿਖਾਏ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਇਦਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਕੱਚਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਥਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜੇ ਦਮ ਦਮੈ ਜੈਸੇ ਸਸਰਵ ਚੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚਮਕਦਾ, ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਨ ਵਾਂਗੂ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਤੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਠ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੈ ਮੋਏ ਕਰ ਪਕੌਨ ਕੀ ਲੋਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੱਚਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਬਣ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਫੂਸ ਪਲਰਨ ਮਦ ਹਮ ਹਾਰੈਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਘਾਹ ਫੂਸ ਤੇ ਪੱਲਰ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਛੰਨ ਜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੱਕਿਆਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਹੁ ਹਮਾਰੀ ਕਰ ਪੱਕੇ ਚੈਤ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਆਈ ਆ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰੋਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਕੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਬਣ ਜੇ,
ਇਹ ਤਰਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਹਸ ਫੁਰਮਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਹੱਸਦਿਆਂ ਬੋਲੇ, ਫੂਸ ਪਲਰ ਦਿਓ ਅਗਨ ਲਗਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਬਣੂ ਨਾ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਘਾਹ ਪੱਲਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜੇਗਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨਤ ਸਿੱਖ ਘਰ ਕੋ ਉਠਤਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ 7 ਵਜਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ। ਲੋਕ ਗਵਾਂਢਨ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ ਸਾੜਨ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬਚਾਣਾ ਸਮਾਨ ਬਚਾਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਣੇ ਸਮਾਨ ਜੋ ਘਰ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾੜਨ ਲੱਗਾ। ਫੋਟ ਫੋਟ ਉਸ ਲੋਕਨ ਕਹਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੂੰ? ਫੇਟ ਫੇਟ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਫੋਟ ਫੋਟ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਫੜੇ ਮੂੰਹ ਆ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੇ ਫੂਕਨ ਡਿਓ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਫੂਕਣ ਲੱਗਾ, ਸਾੜਨ ਲੱਗਾ? ਤਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਭ ਬਾਤ ਜਿਤਾਈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ। ਹਮਰੇ ਗੁਰ ਇਮ ਦੇਵ ਫੁਰਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾੜ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ। ਮੋਏ ਘਰ ਕੱਚਿਓਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚਿਓਂ ਘਰੋਂ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਹਮ ਤੋ ਅਬਈ ਅਗਨ ਲਗਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖ ਗਵਾਂਢਨ ਝਗੜਾ ਪਰਿਓ। ਨਾਲ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝਗੜਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੋ ਲੈ ਸਿੱਖ ਉਸ ਕੂਚਾ ਫਰਿਓ। ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੂਚਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅੱਗ ਦਾ ਬਾਲ ਕੇ। ਦੋਹਰਾ ਲੈ ਲੈ ਨੱਠੇ ਸੋਜ ਸਭ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਪੁਕਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੌੜਨ ਲਈ। ਕਿਛ ਨਿਕਲੀ ਕਿਛ ਮਦ ਰਹੀ ਭਾਈ ਕਰਨ ਕੀ ਛਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਚਾਈਏ। ਕੁਝ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਚੋਪਈ ਘਰ ਕੋ ਫੂਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਪੈ ਤਾਇਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਗਿਰਿਓ ਰਾ ਕਿਛ ਦਰਬੋ ਨ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਉਹ ਪਏ ਟੱਕਰ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਦੇਖ ਪਾਲੋ ਨ ਸੋ ਉਠਾਇਓ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੂਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਕੋ ਮਾਲਕ ਕੋ ਨ ਆਇਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਲੈ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਗਇਓ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੱਫਾ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਆਗੇ ਤਰ ਸਿੱਖ ਠਾਂਡਾ ਪਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਹਿਓ ਉਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਜਾਏ ਸੁਦਾਮੇ ਜਿਉ ਧਾਮ ਸਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਜਾ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਤਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਏ ਆਵੋ ਲਗਾਏ। ਸਿੱਖ ਮਾਇਆ ਖੁੱਲਾ ਗੱਫਾ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਸਨ, ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆਵੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਲਾਏ। ਰਾਜ ਸਦ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਰਤ ਚਿਣਾਏ। ਰਾਜਗੀਰ ਮਿਸਤਰੀ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਕੱਚੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰ 2-4 ਹੋਰ ਵੀ ਸੜ ਗਏ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ 5-7 ਘਰ ਹੋਰ ਸੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਬੱਬ ਪਾਇਓ ਇਮਕੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਸਬੱਬ ਪਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਨ ਸੇਕ ਜਿਸ ਘਰ ਕੋ ਆਇਓ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਇਹਨੇ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੋ ਪੀਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਕਰੇ ਕਈ ਪਛੋਤਾਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਮਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਗਨ ਲਗਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਜਿਨ, ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। 3 ਸੰਤਨ ਕਉ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ 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 ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੈ ਪੁਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਸੰਗੀ ਹੈ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਏ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਸਦਾ ਬਵੇਕ ਏ ਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਐ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ ਏ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਏ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀ ਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਓਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।